مجھے آج ایک بات پہ بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یہاں بات میں آپ کی کروں گا اور آپ فکر نہ کریں، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، لیکن مجھے جو دکھ ہوا ہے، یہ آپ ذرا بیٹھ جائیں، یہ آپ بھی ذرا بیٹھ جائیں، آپ ذرا بیٹھ جائیں گے۔ مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان بچوں سے بات کرنی ہے۔ مجھے یہ دکھ ہوا ہے کہ آج شاید میرے سیاسی اور عدالتی وکالتی کریئر میں پہلی مرتبہ اس قسم کے نعرے میرے بارے میں لگے ہیں کہ فلاں کا جو یار ہے غدار ہے اور وہ پوائنٹنگلی میری طرف اشارہ ہے۔ آپ سنیں۔ اور دوسرا کہ سودا بازی نہیں چلے گی۔ ذرا بیٹھ جائے نا بھائی، آپ بیٹھ جائیں۔ اگر میں نے سودا بازی کرنی ہوتی، خدا کی قسم ہے، جب آپ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا مقدمہ لڑ رہا تھا، میں MLA بھی تھا، پرویز مشرف نے کون سا عہدہ مجھے پیشکش نہیں کی اور کہا کہ چیف جسٹس کا ہاتھ چھوڑ دو، اس کو تھامنا چھوڑو اس کو، اور لو کون سا عہدہ شوکت عزیز 15 منٹ میں استعفیٰ دے دے گا۔ جب چیف جسٹس کی ڈرائیونگ کر رہا تھا، 26 گھنٹے یہاں سے اسلام آباد سے لاہور، 26 گھنٹے اس کا ڈرائیور بن کے گیا، 24 گھنٹے فیصل آباد تک ڈرائیو کیا، 16 گھنٹے احمدآباد تک ڈرائیو کیا۔ مجھے اس اسٹیئرنگ وہیل سے ہٹانے کی کوشش میں جنرل مشرف اور شوکت عزیز نے کیا کچھ نہیں پیشکش کی۔ پھر حلقہ NA 124 میں تو میں مشترکہ امیدوار تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی مشترکہ امیدوار تھا۔ لاہور کی سیٹ تھی، دونوں میجر پارٹیز میں ایک کا ٹکٹ تھا، دوسرے میں آ کے کہا کہ اعتزاز احسن سارے ملک کا، ساری قوم کا امیدوار ہے اور یہ ہمارا امیدوار ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، میں نے وہ ٹکٹ چھوڑا کہ نہیں؟ آپ کے لیے چھوڑا؟ یہ نہیں۔ پھر مجھے میاں نواز شریف نے NA 55 کی پیشکش کر دی، ٹکٹ میرے پاس پیپلز پارٹی کا تھا۔ NA 55 کی پیشکش اور انہوں نے اناؤنس کر دیا NA 55 میں، یہ راولپنڈی، یہ سارا راولپنڈی آیا ہوا ہے، سارا راولپنڈی۔ پوچھو ایسے ٹکٹ پہ، ایسی سیٹ پہ کوئی آج راولپنڈی میں ہار سکتا ہے؟ میں نے جیتی ہوئی سیٹ دوبارہ کیوں واپس کی؟ کس لیے واپس کی یہ سیٹ؟ کیونکہ 17 مئی کو اور 20 مئی کو میں نے واپس کیا۔ میں نے میاں صاحب سے معذرت کر لی، میں نے پارٹی سے معذرت کر لی، وہ حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے۔ چودھری نثار علی صاحب میرے گھر پہنچ گئے، کیا کر رہے ہو اطلاع؟ MLA بنو گے، اس اسمبلی میں بیٹھو گے۔ میں نے کہا میاں صاحب، میں نے کہا چودھری صاحب، میری برادری نے، میری وکیلوں کی برادری نے میری بات مان کے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، ہم نے تاریخ دے دی۔ اب میں وقف ہوں لانگ مارچ کے لیے، وقف ہوں، ادھر سے ادھر ہونے والا نہیں ہوں۔ اور آج اس لانگ مارچ میں دیکھیں 5 لاکھ افراد کی شرکت۔ اگر آپ نوجوانوں مڑ کے دیکھو، ذرا مڑ کے دیکھو، 2-4 ذرا دیکھو، کہاں تک کا مجمع بیٹھا ہوا ہے آپ کے پیچھے۔ آپ یہ بات کر رہے ہو
सौदे बाजी की बात और नारे अभी नहीं तो कभी नहीं, वो देखो मजमा, वो मुड़ के देखो तो सही, कहां तक हद निगाह तक वो सुनना चाहते थे मुनीर मलिक साहब को, वो सुनना चाहते, क्यों बैठे रहे? इस वक्त टाइम क्या हो गया है? इस वक्त 4:45 हो रहे हैं, 5 बजने वाले, मजमा जम के बैठा हुआ है। किस लिए बैठा है? कि आप खराब कर दें। जैसे मुनीर मलिक ने कहा, सुने जरा सुने, कोई सौदेबाजी नहीं होगी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, पर जैसे मुनीर मलिक ने कहा कि आप हमें आके इतनी बड़ी विक्ट्री कि हमने आज सोचा है ये जलसा देखकर हमें नहीं तवक्को थी इतनी बड़ी विक्ट्री होगी। हमें नहीं पता था कि 5 लाख आदमी इस्लामाबाद में जो चला आएगा हमारी इस कॉल पे कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। लेकिन पाकिस्तान के ज़ोब से यहाँ लोग आए, क्वेटा से आए, सिंध से आए, कराची से, मीरपुर खास से, हैदराबाद से, मीरपुर मठैलो से, शिकारपुर से, खैरपुर से, सक्खर से, सारे जनूबी पंजाब से हमारे हीरो यहाँ इतना अच्छा उन्होंने महमूद अशरफ खान साहब ने इंतजाम किया इन काफिलों का। अश कर गई दुनिया। 5000 बंदों को जिस तरह उन्होंने ठहराया, बीबियां भी बीच में, उनका अलहदा इंतजाम, फिर वो मुल्तान से काफिला चलता चलता यहाँ पहुंचा। गाए बगाए हम कहते रहे हम मुल्क बचाने आए, निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। फिर रावलपिंडी ने, इस्लामाबाद ने, रावलपिंडी ने, मंदरा ने, गुजर खान ने, जेलम ने, एबटाबाद ने, अटक ने, टैक्सिला ने, वाह ने, पिशावर ने, आजाद कश्मीर ने, मुजफ्फराबाद ने, मीरपुर ने ऐसी रौनक लगा दी है कि आज 5 लाख आदमी हमारी बात सुनने को यहाँ मौजूद है। इतनी बड़ी कामयाबी को आप 2000 के धरने में तब्दील करना चाहते हैं। आज फर्क पड़ गया, आज की बात कर रहा हूँ। कोई खुदा की कसम सौदेबाजी नहीं कर सकता, पर दिल की बात बतानी पड़ गई आपको, जो मैं मीडिया से भी छुपाता। दिल की बात कि इतनी बड़ी विक्ट्री, धरना 2000 देंगे, 3000 देंगे, 5 लाख आदमी आएगा, चला जाएगा। हम उनके मशहूर है के आए हैं, हम इनको सलाम करते हैं कि आए हैं। हमने ये बता के, ये आपको बता के, ये बात करके अब धरने के बारे में बात मैं आखिर में करूंगा। आखिर में करूंगा, आप फिक्र ना करें। 11 बजे तक अगर आप चाहें तो वो भी बात, पर अभी वो बात, अब मुझे अपनी बात, जो बातें और भी करनी है सबसे करनी है। धरने की तो आपकी है, मेरी इतने से क्राउड की और मेरी बात है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करूंगा, लेकिन बात यह है, 2-3 बातें। एक यहाँ कहा गया, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जज्बाती हैं, और जज्बाती लोग ही असल में सच्चे होते हैं। असल में सच्चे और खरे जज्बाती लोग होते हैं। जवानी में मैं भी इतना ही जज्बाती था। ये कहा कि कुछ शायद बड़े दोस्त, मैं प्यार से कह रहा हूं, पर मैं इख्तलाफ कर रहा हूं, उससे इख्तलाफ कर रहा हूं, पर प्यार से कर रहा हूं। चल पड़े कि हमने शुरू में आते हैं कि हमने तो ईवान सदर जाना है। भाई ईवान सदर, परवेज मुशर्रफ का हाथी हालत आपको पता है क्या है? परवेज मुशर्रफ एक आप सोचे, कार का एक्सीडेंट हो गया, 70 मील की रफ्तार से वो गाड़ी जाके दरख्त में लगी है, इंजर बिंजर हो गया उसका, पहिए उसके 500 गज चले गए उतर के, और रोल करते 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 स्टीयरिंग व्हील उसका पिछली सीट पे, इंजन उसका अगली सीट पे, खड़च्चा पड़ी, तमाम मुसाफिर मर गए बेचारे, और रेडियो चल रहा है।
قسم آپ کو کہتا ہوں کہ منیر ملک ہو، حامد خان ہو، باز خان کاکڑ ہو، اطہر من اللہ ہو، انور کمال ہو، یہ ہمارا جسٹس طارق محمود ہو، آپ کا ہمارا سب کا سردار طارق سردار عصمت اللہ ہو، ہمارا طاہر شاہ ہو، ہمارا علیم احمد کردو آج اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار، کوئی بھی ہو، خدا کی قسم ان میں سے کوئی سودے بازی کرنے والا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔